Hello, today we are discussing about the marketing mix. So we have already discussed about the 4 P's in marketing, that is they are the important components of the marketing. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് marketing, it is these 4 P's are mixed together like product, price, place and promotion. So these are the 4 P's of marketing. So we have to learn one definition. According to Philip Kotler, marketing mix is a set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. So it is a set of marketing tools that are treated as a marketing tools that the firm uses. So the marketing firm use this as a tool to pursue, that is to fulfill the marketing objective of the among the target മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിനെ കാണുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 4 P's. 4 P'സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദേ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ, ദേ ആർ നോട്ട് റിജിഡ്, ദേ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് മിക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ needs of the firm. So next is it is a tool adopted to achieve the marketing targets. Then 4 P's are not rigid. We have already mentioned that it is a flexible one. Then periodical adjustments are necessary to improve, that we have to make changes or adjustments in these 4 P's according to the needs of the dates. So when the technologies are updated, we have to change different strategies like price strategy, market strategy, etc. And next is marketing mix aims at the maximum satisfaction to the customer. So finally a mix is made in such a way that the customer is satisfied. So it is very important and it's a major aim of the marketing mix. So next is elements of marketing mix. The major element is a product. So a product is something a firm offer to give satisfaction to consumers. So something that is offered for sale is called a product. So according to definition of W. Anderson, a product should be considered as a bundle of utilities consisting of various product features and accompanying services. So ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് മീൻസ് യൂസ്ഫുൾനെസ്. So it can be useful in many ways. It's considered as a bundle of utilities consisting of various product features and along with it there will be services also. Then there are many product decision areas, product decision areas, that is decisions relating to a product that the firm has to finalize, like about the product line. So product line means it's a collection of product to be offered to the customers. So that is called product line. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേംസ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റൈല്, ഷേപ്പ്, കളർ, ക്വാളിറ്റി, അത് അങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. പാക്കേജിങ് ആൻഡ് ലേബിളിങ്, ബ്രാൻഡിങ്, ട്രേഡ് മാർക്കിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, അതുപോലെ സർവീസസ് എങ്ങനെ വേണം, അതുപോലെ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ വേണം, ദെൻ ഗ്യാരണ്ടീസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേം ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഓർ ട്രേഡഡ് ബൈ ദ ഫേം ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് a group of products. So product mix എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are the group of products manufactured by a firm to the market. അത് സെയിൽസിന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയാം. Then according to Philip Kotler, ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് that a particular seller offers for sale to the buyers. സോ ഒരു സെല്ലർ സെയിൽസിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസിനെയും നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനെയും, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിനെയും നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസാണ്. പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം ദ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസിഡറേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പർച്ചേസ് എ സ്പെസിഫിക് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ വി ഗെറ്റ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്.
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ദെൻ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ സെയിൽ, ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫേം ഡിസ്കറേജ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻട്രി. സോ new products are denied by the proper pricing strategy of the firm. They can prevent the competition from the new firms, and also it enhance the image of the firm. It encourages the customers to buy the product because of the minimal price or because of the economical price. Then next, it gets the firm into a competitive edge, that is it makes the firm able to compete with other firms. So next is price mix, that is it is an umbrella term which is used to cover all factors associated with the pricing. So pricing relate ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൈസ് മിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ എത്ര വേണം, അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ഓഫർ ചെയ്യണം, പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ത് വേണം, ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൈസ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ആണ്. പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് refers to the actual physical position of the customer in a geographical area. So where the customer is, his physical position, അതാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ലൊക്കേഷൻ വെയർ എ ഫേം എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഒരു ഫേമിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ, അതാണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ഡിസിഷൻ ഏരിയാസ് ആണ്. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഡിസിഷൻ വരുന്നത്, റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലാണ്. നമുക്കറിയാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നും ഹോൾസെയിലിൽ നിന്നും റീറ്റെയിലർ, ചിലപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ പ്ലേസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലേസ് മിക്സിൽ നമ്മൾക്ക് പ്ലേസ് ഡിസിഷൻ ഏരിയാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ, റീറ്റെയിലർ, അത് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അതിൽ വരും. ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചറും ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമറും ഫാറാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വെയർ ഹൗസിങ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ സ്റ്റോക്സ് സെക്യൂർ. Then in stock management, order processing, we have to process the orders from different areas. Then logistic management includes shipping. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വരും. ഇനി പ്ലേസ് മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഡിസിഷൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ പ്ലേസ് മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കസ്റ്റമർ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്ലേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലേസ് മിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഗുഡ്സിനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So it has to be flow, the goods has to flow from the people of manufacture to the place of customer. It is from the place of manufacture എന്നാണ്. So it has to move from the place of manufacture to the place of customer. And the two major components of place mix എന്ന് പറയുന്നത് channel of distribution and also physical distribution ആണ്. ഇതിൽ channel of distribution ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. It is the route through which a product moves from the producer to the ultimate consumer. അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിന് പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റൂട്ട് മുഖേനയാണോ അതിനെ നമ്മൾ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഒറിജിനൽ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഫൈനൽ ബയർ, മിഡിൽ മാൻ, ഇവരെല്ലാവരും അതിൽ വരും. സോ ഹോൾസെയിലർ, റീറ്റെയിലർ ആൻഡ് അതർ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആണ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്ന പാർട്ടീസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടു ദ കൺസ്യൂമർ ത്രൂ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ. സോ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തു, പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് വഴി അത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെടും. സോ അതിൽ വരുന്ന മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും, വെയർ ഹൗസിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽസാണ്. ഏത് ചാനലിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ ടു കൺസ്യൂമർ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാമാണ് എത്താൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെല്ലാം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. വെയർ ഹൗസിംഗ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ്, ഇതെല്ലാം അതിൽ വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റാണ്. പ്രൊമോഷൻ നമുക്കറിയാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമറിനെ അവെയർ ആക്കുക. ഇറ്റ്സ് ആക്ട് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ. പ്രൊമോഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പർച്ചേസിങ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ബയർ. നമുക്കറിയാം ചില അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയാസ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫേംസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിനെ അവെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയും, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മനസ്സിലാക്കുകയും കസ്റ്റമർ ചിലപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പ്രൊമോഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവെയർനെസ്, ദെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അമംഗ് ദ കസ്റ്റമർ. അതൊന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുത്തുന്നു. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ആണ്. മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരിക ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്, അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷണൽ മിക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ മിക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനെയും, ഒരു ഫേമിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെയും നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ്, പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ്, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ, പബ്ലിസിറ്റി, ഈ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഇതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എനി പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല ഒരിക്കലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. ഒരു മാസ് മീഡിയാസിന് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോൺ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ടെലിവിഷൻ, ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ആണ്. പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു പർച്ചേസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ത്രൂ ഓറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വന്ന് ഓറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വഴി, അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിലൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് സെയിൽസ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നടത്തി ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിന്. So incentives are provided to the customers for encouraging to purchase a product purchase ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ആ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു, സ്ക്രാച്ച് കാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ്. ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ പബ്ലിസിറ്റിയാണ്. പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, റിപ്പോർട്ട്സ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുക, മാഗസിൻസിൽ, റേഡിയോ, ടി വി പ്രസൻറ്റേഷൻസിന്, അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക്, അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ആദ്യം വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഞാൻ പറയാം. പേജ് നമ്പർ 18 സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഒരു മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേബിളും കമ്പാരിസൺ ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ 2 കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ടോപ്പിക്കൊന്നും വിട്ടു പോകണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറയാൻ. ഞാൻ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ചിലർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന 2 കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ. സോ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനാണ്. എവിടെയാണോ ബയറും സെല്ലറും മീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈയിങ് സെല്ലിങ് നടത്തുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫേം ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഫേം. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് എയിം ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്. സോ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓഡിയോ കേൾക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില നോട്ട്സ് ഇതുപോലെ എലാബറേറ്റ് ആയി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയോ വഴിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറ്റർ വായിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക, ഓഡിയോ കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.